వెల్కమ్ టు స్టడీ గైడ్. నేను సింధూరా. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్లలో పనిచేస్తూ గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేటు సంస్థలలో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్లలో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ అండ్ రామ్నగర్, మియాపూర్, షేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తుని అందిస్తుంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ప్రస్తుతం స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లని ఏవి రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food,
The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సార్, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కావచ్చు, అకాడమిక్ ఎగ్జామ్స్ కావచ్చు, అంటే రిజల్ట్స్ రెండు రకాలుగా వస్తాయి, పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్గా. సో పిల్లలు ఎలా తీసుకోవాలి అంటారు? మీరేం సజెస్ట్ చేస్తారు వాళ్ళకి? డెఫినెట్గా అండి, అంటే ఇప్పుడున్న కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ అండి, పిల్లలు అందరూ చాలా తెలియగల పిల్లలేనండి. అందరూ చాలా బాగా కష్టపడి చదవగలుగుతున్నారు. పేరెంట్స్ కూడా చాలా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. ఈవెన్ దో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా చాలా బాగా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. కానీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అన్నప్పుడు ఏంటండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ ఎంబీబీఎస్ ఎంట్రన్స్ తీసుకుందాం. ఎంబీబీఎస్లో సీట్లు మొత్తం ఇండియా మొత్తం మీద, మన దేశం మొత్తం మీద ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయంటే 1,00,000 చిల్లరండి. బట్ ఎంట్రన్స్ రాసేది ఎంతమంది ఉన్నారంటే దగ్గరగా 50 లక్షల పైన రాస్తున్నారు అనమాట. సో దగ్గరగా 70 lakh పీపుల్ రాస్తున్నారు ఎంట్రన్స్. అంటే 1,00,000 సీట్ల కోసం 70 లక్షల మంది 80 లక్షల మంది పోటీ పడుతున్నారు. అలాంటప్పుడు వీళ్ళందరూ ఏమన్నా తెలివి తక్కువ వల్ల కాదు, అందరూ బ్రహ్మాండంగా చదువుకున్న పిల్లలు, చాలా బ్రహ్మాండంగా ఎంట్రన్స్లు రాసే పిల్లలు. బట్ ఎక్కడో ఆ 1,00,000 సీట్లే ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ 1,00,000 మందే క్వాలిఫై అవుతారనమాట. సో ఈవెన్ దో మీరు మన సివిల్స్ ఎగ్జామ్ తీసుకోండి, ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఎవరో తెలివి తక్కువ వాళ్ళని కాదండి. ఆ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఎవరు ఆ రోజున ఆ గంట ఎవరు బాగా పర్ఫామ్ చేస్తారో వాళ్ళే బాగా ఇది రాణిస్తారనమాట. సో అలా అని చెప్పి మిగతా వాళ్ళు డీలా పడిపోవాల్సిన అవసరం కానీ, లేకపోతే డిప్రెస్ అవ్వాల్సిన అవసరం కానీ, లేకపోతే మనం ఏదో వెనకబడిపోయామనే అవసరం లేదండి. ఇవాళ రోజున ఐఏఎస్ క్వాలిఫై అయ్యి ఇంటర్వ్యూలో ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ పీపుల్ అయ్యారు, పెద్ద పెద్ద ఎంటర్ప్రీనర్స్ అయ్యారు. సో అలాగే పెద్ద పెద్ద డాక్టర్లు అయ్యారు, పెద్ద పెద్ద ఇంజనీర్లు అయ్యారు. సో ఒక ఎంట్రన్స్లో మనం ఫెయిల్ అయ్యామని చెప్పి మనం లైఫ్లో ఫెయిల్ అయినట్టు కాదండి. వీ హ్యావ్ టు సర్చ్ ఫర్ అన్ ఆల్టర్నేట్. మనకి ఏది ఇంకా బెటర్ చాయిస్ ఏంటి, ఇంకా బెటర్గా మనకు ఆపర్చునిటీ ఎక్కడ వస్తుంది, ఇంకా ఎక్కడ మనం బాగా రాణించగలం అన్నది మనం గుర్తించగలిగితే డెఫినెట్గా ప్రపంచం చాలా పెద్దదండి. అందరికీ అవకాశాలు ఉన్నాయి ఈ ప్రపంచంలో. ద ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే అవకాశాలని మనం చేతికి అందబుచ్చుకుంటున్నామా లేదా అన్నదే అనమాట. అదొకటి, మనము ఏ ఫీల్డ్కి సెట్ అవుతాము ఏంటి అనేది చూస్ చేసుకునే దాంట్లో కూడా చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉండి కూడా డెఫినెట్గా అండి. అంటే ఒక స్టూడెంట్ ఒకే దానికి సూట్ అవుతాడు, లేకపోతే ఈ పర్టికులర్ ఉద్యోగానికే సూట్ అవుతాడని ఎక్కడా లేదండి. అతను ట్యూన్ చేసుకునే విధానం, అతన్ని మార్చుకునే విధానంలో ఉంటుంది అనమాట. సో ద గ్రాబింగ్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా అండి, ఇంజనీరింగ్ చదివి హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వస్తున్నారండి వాళ్ళ రోజుల పిల్లలు. అసలు ఇంజనీరింగ్కి హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధమే ఉందా? సంబంధమే లేదు. బట్ ఎందుకు వస్తున్నారు అంటే కనుక ఉద్యోగ అవకాశాలు, ఇంటర్నేషనల్, అంటే వాళ్ళ కళలు అనమాట. అంటే నేను అమెరికా వెళ్ళి ఉద్యోగం చేయాలి, ఇంజనీరింగ్ చేసి నేను ఎంఎస్ చదవటానికి వెళ్ళాల్సి వచ్చే పరిస్థితులు, అంటే 40 లక్షలు 50 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి నేను అక్కడికి వెళ్ళే బదులు నేను హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో జాయిన్ అయితే 3 లక్షల రూపాయలతో నాకు ఇక్కడ ఎంఎస్సీని హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయిపోద్ది. సో 30 లక్షల రూపాయలు నేను ఖర్చు పెట్టకుండా 30 లక్షల రూపాయలు ఉద్యోగం తెచ్చుకోగలుగుతాను అన్న స్టేజ్ ఇవాళ రోజున పిల్లలకు వచ్చింది. సో అది అలా ఆలోచిస్తున్నారు పిల్లలు.
బట్ డిగ్రీకి వాళ్ళు చదివిన డిగ్రీకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మాస్టర్స్కి ఏం సంబంధం లేదు. బట్ దే ఆర్ కీపింగ్ ద ఎఫర్ట్స్ అనమాట. మనం చెప్పింది చెప్పినట్టు వాళ్ళు ప్రాక్టికల్స్కి అటెండ్ అవుతున్నారు, క్లాసెస్కి అటెండ్ అవుతున్నారు, బాగా 1 yearలోనే బాగా గ్రూమ్ అవుతున్నారు, స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ చేసుకోగలుగుతున్నారు, అల్టిమేట్గా మనం ఇచ్చే ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్కి బాగా అటెండ్ అవ్వగలుగుతున్నారు, బాగా ట్రైన్ అవుతున్నారు. సో 2 yearsలో వాళ్ళకి అన్ని మెలకువలు తెలిసిపోతుంది, నేర్చుకోగలుగుతున్నారు అనమాట. ద ఓన్లీ థింగ్ అండి, కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక సంకల్పం, అంటే నేను ఇది ఎట్లయినా చేయాలి, నేను సాధించాలి అన్న ఒక గొప్ప సంకల్పం ఉంటే ఎవరిని ఆపలేమండి. సార్ మనకి మియాపూర్ నుంచి ఒక కాలర్ ఉన్నారు. హలో, నమస్తే అండి. సార్, బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజంకి జనరల్ బీబీఏకి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? ఓకే, చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగామా. జనరల్ బీబీఏలో మీకు ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్, హెచ్ఆర్కి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్తో పాటు మిగతా మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ టోటల్గా 36 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ 36 సబ్జెక్ట్స్ కంప్లీట్గా మీకు మేనేజ్మెంట్, అంటే ఒక ఎంటర్ప్రీనర్ కావాల్సిన అంటే స్కిల్స్గా, ఒక బిజినెస్ పర్సన్ కావాల్సిన స్కిల్స్, ఒక హెచ్ఆర్ కావాల్సిన స్కిల్స్, ఒక ఫైనాన్స్ పర్సన్ కావాల్సిన స్కిల్స్ ఇలా డెవలప్ అవుతాయి అనమాట మీకు. తర్వాత ఎంబీఏ కూడా చేయొచ్చు. అదే బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజంలో అయితే మీకు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం సబ్జెక్ట్స్ కూడా యాడ్ అవుతాయి. అంటే హిస్టరీ గురించి చెప్తారు, అలాగే టూరిజం ప్లేసెస్ గురించి చెప్తారు, టూరిస్టులని ఎలాగా మనం గైడ్ చేయాలి ఏంటి అని చెప్తారు. సో దాని మూలంగా అంటే ఎక్కువ ట్రావెల్ అంటే ఇష్టపడే వాళ్ళు, విదేశాలకు ఎక్కువగా వెళ్ళాలి అనుకునే వాళ్ళు, ఎక్కువగా విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు చేయాలి, విదేశాల్లో సెటిల్ అవ్వాలి అనుకున్న అంటే అభిరుచి ఉన్న వాళ్ళకి ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ఎగ్జాక్ట్గా సూట్ అవుద్ది. ఒక విదేశాల్లోనే కాకుండా ఇండియాలో రైల్వేస్లో అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఎయిర్లైన్స్లో అవ్వచ్చు, ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో కూడా మీకు ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో దీనికి డిఫరెన్స్, సబ్జెక్ట్స్లో డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే కనుక మీరు ఒక్కసారి sun.edu.inలోకి వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మీరు బీబీఏ అని క్లిక్ చేస్తే బీబీఏ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని 6 సెమిస్టర్ సబ్జెక్ట్స్ వస్తాయి. బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అని క్లిక్ చేస్తే 6 సెమిస్టర్ సబ్జెక్ట్స్ మీకు వస్తాయి. సో దాని మూలంగా మీకు ఇంకొంచెం ఎక్కువ క్లారిటీ ఉంటుంది. నేను చెప్పింది బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను మీకు ఇవ్వగలిగాను, బికాజ్ ఇక్కడ ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద నేను ఎక్కువసేపు మాట్లాడలేను కాబట్టి ఉన్న కొంచెం టైం మీకు స్పెండ్ చేయగలుగుతున్నాను. బట్ యూ కెన్ get your full complete information by calling our toll-free number or going into the website. సార్ మీరు ఆఫర్ చేస్తున్న కోర్సెస్కి అంటే ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. మరి స్టూడెంట్స్ ఎట్లా టైమింగ్స్ అవి సెట్ చేసుకుంటున్నారు? ఒకవైపు ఇంటర్న్షిప్ చేస్తూ మరోవైపు స్టడీస్ ఎట్లా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటారు? దానికి మీ టీం ఎట్లా హెల్ప్ చేస్తుంది? ఇది ఫస్ట్ థింగ్, కరికులం మేమే డిజైన్ చేస్తామండి. ఈవెన్ దో సిలబస్ కరికులం యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇచ్చినా కానీ యూనివర్సిటీ కరికులం సిలబస్ చెప్పడానికి నేర్పించడానికి 4 hours నుంచి 5 hours సరిపోతుందండి. కానీ మేము పేరెంట్స్కి జాయిన్ అయ్యేటప్పుడే ఆ స్టూడెంట్కి పేరెంట్స్కి మేము కౌన్సిలింగ్లో నేను చెప్తాం ఏంటంటే, మా కాలేజీలో జాయిన్ అయితే 4 to 5 hours క్లాసెస్కి వస్తే సరిపోదు, మీరు ప్రాక్టికల్స్ ఇంకో 2 hours మీరు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే ఆన్ జాబ్ చేయాలి అంటే కనుక ఇంకో 3 to 4 hours చేయాల్సి ఉంది. సో టోటల్గా ఇట్ కమ్స్ టు 10 to 12 hours అండి. ఒక స్టూడెంట్ మా దగ్గర జాయిన్ అయ్యాడంటే ఒక పూట పొద్దున్నే 9 వచ్చి 1 గంటకల్లా ఇంటికి వెళ్ళిపోవటము, లేకపోతే 1 గంటకు వచ్చి 4 గంటలకల్లా ఇంటికి వెళ్ళిపోవటం జరగదండి. మాకు మార్నింగ్ 9:30కి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయితే కనుక 1 o'clock దాకా థియరీ క్లాసెస్ జరుగుతాయి. థియరీ క్లాసెస్ తర్వాత 1 hour లంచ్ బ్రేక్ ఉంటుంది. మళ్ళీ 2 o'clock నుంచి 4:30 దాకా ప్రాక్టికల్స్ జరుగుతాయి. క్లాసెస్ అన్ని ప్రాక్టికల్స్ లేకపోతే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ జరుగుతాయి. ఆ తర్వాత ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ మళ్ళీ 1 hour రెస్ట్ ఇచ్చినాక 6 to 9 కానీ 6 to 10 కానీ ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్లో పెడతామండి. అంటే రెస్టారెంట్స్కి ఎక్కువగా, హోటల్స్కి రెస్టారెంట్స్కి కావాల్సింది ఆ టైంలోనే ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా కావాలి, ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ కూడా ఆ టైంలోనే ఎక్కువ తీసుకుంటారనమాట. సో ఆ టైం మనం వాళ్ళకి కేటాయిస్తాం. సో స్టూడెంట్ మార్నింగ్ 9 o'clock నుంచి ఈవినింగ్ 10 o'clock ఆల్మోస్ట్ 1 hour బ్రేక్ తీసుకున్నా కానీ ఆల్మోస్ట్ 10 to 12 hours అతను వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవన్నీ చేయటం మూలంగా స్టూడెంట్కి ఉండే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, అతనికి ఫ్యూచర్లో అతనికి ఎంత మంచి గ్రిప్ వస్తుంది, ఎంత మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతున్నాయి. అలాగే ఇంటర్న్షిప్ ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ చేయడం మూలంగా అతనికి స్టైఫండ్ మంత్లీ 15,000 నుంచి 20,000 రూపాయల దాకా చదువుకునేటప్పుడే సంపాదించగలుగుతున్నాడు. దాని మూలంగా అతనికి వచ్చే లాభం ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే మేము పేరెంట్స్తో కంపల్సరీగా కౌన్సిలింగ్ తీసుకుంటానికి రమ్మంటామండి. అడ్మిషన్ పేరెంట్ లేకుండా మేము అడ్మిషన్ ఇవ్వండి సామాన్యం. సార్ అడ్మిషన్ అని అన్నారు, అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ గురించి మాట్లాడే ముందు ఉప్పల్ నుంచి మరో కాలర్ ఉన్నారు, శ్రేయ గారు. హలో శ్రేయ గారు, మీ టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించి సార్తో మాట్లాడండి. శ్రేయ గారు నమస్తే సార్. నమస్తే శ్రేయ గారు. బాబుకి కొంచెం హెల్త్ ఇబ్బంది వచ్చి ఇంటర్ ఫెయిల్ అయిపోయాడు సార్ సెకండ్ ఇయర్ లో. ఓకే అండి. కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉండిపోయి దానికి ఏం సార్ చెప్తే సొల్యూషన్ అసలు ఇప్పుడు ఏమైనా రాస్తే అవుతుందా, మీ కాలేజ్లో ఏమైనా సీట్ ఉంటుందా అని?
డెఫినెట్గా అండి, మీరు ఉప్పల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి రామ్నగర్లో ఆర్టీసీ క్రాస్ దగ్గర రామ్నగర్లో మన కాలేజ్ ఉందండి. మీరు అక్కడికి ఆ రామ్నగర్ క్యాంపస్కి అప్రోచ్ అవ్వండి. అక్కడ మా డైరెక్టర్స్ కానీ మా హెడ్స్ కానీ అలాగే మా కౌన్సిలింగ్ టీం కానీ ఉంటారు. డెఫినెట్గా అంటే ఒక సబ్జెక్టు 2 సబ్జెక్టులు బాగా చదువుకునే పిల్లలు ఫెయిల్ అవటం మూలంగా ఇంటర్ ఫెయిల్ అవటం మూలంగా ఒక 1 ఇయర్ కంప్లీట్గా వేస్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇవాళ రోజున గవర్నమెంట్స్ చాలా మంచి బోర్డ్స్ అండి 1 సిట్టింగ్లో మీకు ఇంటర్ ఎగ్జామ్ రాసుకునే అవకాశం కల్పిస్తున్నాయి అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ బోర్డు ఉంటుంది, అలాగే ఏపీ బోర్డు ఉంటుంది, అలాగే అదర్ బోర్డ్స్ కర్ణాటక బోర్డ్స్ ఉంటాయి, అలాగే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించి ఎన్ఐఎస్ బోర్డు అని ఉంటుంది. సో ఈ బోర్డ్స్లో మనకి ఏ బోర్డు రాయడానికి టైం ఉంది, ఏ బోర్డు రాస్తే కనుక ఇప్పుడు మనం మనం అకాడమిక్ ఇయర్లో మనం అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చో ఒకసారి మా టీంని కలిస్తే కనుక మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారండి. సో దానికి కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఫీజు పే చేయాల్సి వస్తుంది ఆ ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ చేయడానికి, ఇంటర్ బోర్డులో ఎన్రోల్ అయ్యి ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ చేయడానికి. దానికి అయ్యే ఖర్చు మీరు పెట్టుకుంటే సరిపోద్ది. కడమదంతా కూడా కాలేజ్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు. బాబుని ఎలా ట్రైన్ చేయాలి, ఆ ఎగ్జామ్కి ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఆ సబ్జెక్ట్స్ ఎలా పాస్ అవ్వడానికి కావాల్సిన నాలెడ్జ్ ఎలా ఇవ్వాలి, అవన్నీ కూడా మన కాలేజ్ వాళ్ళు చూసుకుంటారండి. డెఫినెట్గా మీరు ఉప్పల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నారంటే రామ్నగర్ దగ్గర కాబట్టి నేను రామ్నగర్ సజెస్ట్ చేస్తాను. అదర్వైజ్ యూ కెన్ గో టు మియాపూర్ ఆర్ షేర్లింగంపల్లి ఆల్సో అండి. ఈ 3 క్యాంపస్లో ఏ క్యాంపస్ కన్నా వెళ్ళొచ్చు. ఎక్కడైనా కానీ మీకు ఒకే ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇస్తుంది జరుగుతుంది. సార్, సన్ ఇంటర్నేషనల్లో ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలి అని అంటే వాళ్ళకి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? అంటే ఏదైనా ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ లాంటిది కండక్ట్ చేస్తారా? యాక్చువల్గా ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఉంటుంది కానీ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుందండి. పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూలో మేము తెలుసుకునేది ఏంటంటే స్టూడెంట్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేసుకుంటాము. బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే స్టూడెంట్ ఇంగ్లీష్ మీడియమా తెలుగు మీడియమా, ఇంగ్లీష్ ఎంత మాత్రం మాట్లాడగలుగుతున్నాడు, ఆ ఇంగ్లీష్ని మనం ఎంత ఇంప్రూవ్ చేయాలి, అలాగే హిందీ వచ్చా రాదా, తర్వాత మన ఫ్రెంచ్ అండ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోగలుగుతాడా లేదా, అలాగే స్టామినా ఎలా ఉంది, అలాగే పర్సనాలిటీ ఎలా ఉంది. పర్సనాలిటీ అంటే చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే హైట్ అనుకుంటారు, వెయిట్ అనుకుంటారు, లేకపోతే ఫిజికల్ అపియరెన్స్ అనుకుంటారు. అది కాదండి. పర్సనాలిటీ అంటే అతనికి ఉండే స్మైల్ ఎలా ఉంది, అతను అంటే చూడంగానే ఎదుటి మనిషికి ఆకట్టుకునేటట్టు ఉన్నాడా లేడా, అంటే దానికి కాంప్లెక్షన్కి సంబంధమే లేదండి. అంటే కొంతమంది షార్ట్గా ఉండొచ్చు, కొంచెం డార్క్గా ఉండొచ్చు, బట్ చూడంగానే ఏదో అట్రాక్షన్ ఉంటుంది, అంటే ఒక చిరునవ్వు ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళ ఫేస్లో, చూడంగానే వాళ్ళని పలకరించాలనిపిస్తుంది. సో అలాంటి వాళ్ళు సూట్ అవ్వాలి ఎడ్యుకేషన్కి, ఇలాంటి హాస్పిటాలిటీ ఎడ్యుకేషన్కి. కొంతమంది చాలా డైనమిక్గా ఉంటారు, కొంచెం చాలా మంచి క్వాలిటీస్ ఉంటాయి, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి. అలాంటి పిల్లలకి బీబీఏ సజెస్ట్ చేయాలి. సో ఇవన్నీ సజెస్ట్ చేయాలి. అలాగే మేము ఆ స్టూడెంట్తో మేము 15-20 మినిట్స్ మేము మాట్లాడినాకే మాకు తెలుస్తుంది ఆ స్టూడెంట్ దేంతో అతను రాణించగలుగుతాడు అన్నది. ఆ తర్వాత పేరెంట్స్తో కూడా మాట్లాడి మేము ఈ కోర్స్ అయితే మీ బాబుకి బాగుంటుందని అనుకుంటున్నామండి, మీ అభిప్రాయం ఏంటని చెప్పి పేరెంట్స్ని కూడా అడిగి తెలుసుకుని వాళ్ళకి అడ్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సార్, మరో కాలర్ ఉన్నారు, సత్యారెడ్డి గారు వరంగల్ నుంచి. హలో. నమస్తే సత్యారెడ్డి గారు. ఓకే అండి, ఓకే చెప్పండి. సత్యారెడ్డి గారు వినిపిస్తుంది, చెప్పండి. అదే సార్, ఎంత అయింది సార్ పాపకి? ఓకే, డెఫినెట్గా అండి. బీబీఏ అనేది చాలా మంచి కోర్స్ అండి. ఇవాళ రోజున బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఇవాళే కాదు ఎప్పుడు కూడా బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్. ఎందుకు అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్స్లో ఈ బీబీఏలో కానీ ఎంబీఏలో కానీ వీళ్ళు స్పెషలైజేషన్ చదివేది హెచ్ఆర్, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్ అండి. ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండా ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఉండదండి. అంటే హోటల్స్ ఉండవు, రిసార్ట్స్ ఉండవు, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ ఉండవు, రిటైల్ కంపెనీస్ ఉండవు. ఏ కంపెనీ కూడా ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండా ఏ ఆర్గనైజేషన్ నడవదు. ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్ ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ కంపల్సరీగా ఏ ఆర్గనైజేషన్లో అయినా ఉండాల్సిందే. సో ఈ పిల్లలు ఈ మేనేజ్మెంట్ చేసే పిల్లలు, బీబీఏ చేసే పిల్లలు ఈ సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు కాబట్టి వీళ్ళకి ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్లో అయినా వీళ్ళకి ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశాలు 100% ఉన్నాయి. కాకపోతే ఏంటంటే ఇండస్ట్రీకి కావాల్సినట్టు తయారవుతున్నాడా లేదా, ఆ ఇండస్ట్రీకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రీటైల్ ఆర్గనైజేషన్లో తను హెచ్ఆర్గా జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నాడు. ఆ రీటైల్ ఆర్గనైజేషన్లోనే అతను ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ లేకపోతే అంటే ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే అతను దాంట్లో బాగా రాణించగలుగుతాడండి. సో అలాంటి ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ మనం ఇవ్వగలుగుతాం, మన కాలేజ్ ఇవ్వగలుగుతుంది కాబట్టి సో మన కాలేజ్లో మీరు బీబీఏ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే మీకు ప్లేస్మెంట్ అంటే ఎక్కడ అతనికి ఫ్యూచర్లో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నాడు, ఒక స్టూడెంట్ ఎక్కడ ఎలాంటి ఇండస్ట్రీలో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నాడు, ఎలా రాణించాలనుకుంటున్నాడో ముందే అతనికి అతనికి ఒక ఆలోచన ఉంటుంది. కాబట్టి దాన్ని మేము మా హెల్ప్తో మేము అతనికి పూర్తిగా మేము సహకరించి అతన్ని అదే ఇండస్ట్రీలో బ్రహ్మాండంగా రాణించేటట్టు మేము ఏర్పాటు చేయగలుగుతామండి.
సార్ పాస్ట్ 20 ఇయర్స్ నుంచి కూడా సన్ ఇంటర్నేషనల్ మంచి సక్సెస్ని తీసుకొస్తుంది అంటే మీరు వాళ్ళకి స్టూడెంట్స్కి ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, ఎలాంటి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నారు అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. కాకపోతే ఎస్పెషల్లీ గర్ల్ పేరెంట్కి ఏంటంటే ఒక చిన్న భయం ఉంటుంది. మనం ఎంత 2025లో ఉన్నా కూడా అమ్మాయిల్ని అంత దూరం పంపించాలి అని అంటే వాళ్ళకి ఒక చిన్న భయం అయితే ఉంటుంది. అబ్బాయిల్ని పంపించినంత ఈజీగా పంపించలేరు. సో నాన్ లోకల్ స్టూడెంట్స్కి మీరు ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, ఎస్పెషల్లీ గర్ల్స్కి? మనం ఎంత 2025లోకి వచ్చినా కానీ ఇంకొక 50 సంవత్సరాలైనా ఇంకో 100 సంవత్సరాలైనా ఆడపిల్లేనండి. మనం ఎంతో అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకుంటాము. ఆడపిల్లకి చిన్న కష్టం వచ్చినా కానీ మనం భరించలేమన్నమాట. తల్లిదండ్రులుగా అది మనకి ఒక చాలా సెన్సిటివ్ థింగ్ అనమాట ఆడపిల్ల అనగానే. సో అందుకనే మనం ఆడపిల్లల్ని చాలా వరకు మనం సాయశక్తిలా ఇంట్లో ఉండే చదివించుకోవాలి, ఇంటి దగ్గరలో ఉన్న కాలేజీలో పెట్టాలనుకుంటాం. బట్ వాళ్ళకి ఒక ప్రపంచం ఉంటుందండి, వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి, ఎక్స్పోజర్ కావాలి. వాళ్ళు చాలా ఉన్నతమైన దీంట్లోకి వెళ్ళాలి, స్థానాల్లోకి వెళ్ళాలి అంటే మాత్రం డెఫినెట్గా ఒక స్టేజ్ వచ్చినాక మనం ఆడపిల్లలకి ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వాలి, చదువుకునేటానికి పంపించాలి. అంటే ఒక మారుమూల గ్రామం నుంచి అక్కడే చదువుకుంటుంది మా పిల్ల అనుకుంటే కనుక తనకి హైదరాబాద్ లాంటి ప్లేస్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు, హైదరాబాద్ లాంటి ప్లేస్ ఎప్పుడూ కొత్తగానే ఉంటుంది. అలాంటి పిల్ల రేపొద్దున అమెరికా వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది, అలాంటి పాప అమెరికా పంపిస్తే ఎలాగా? సో అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్లన్నీ మనం ఇవాళ రోజున మనకు వచ్చినప్పుడే మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. కాకపోతే నిజంగానే మీరు చెప్పినట్టు సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ అన్నది ఆడపిల్లకి చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఆ సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ ఉన్న కాలేజ్ ఏంటి అన్నది, అంటే అన్ని కాలేజెస్ చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాయండి, అంటే డౌటే లేదని కాదన్న. కాకపోతే ఏంటంటే మేము ఇంకొక స్టెప్ ముందుకేసి మాకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అంటే మా టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ దగ్గర నుంచి, హెడ్స్ దగ్గర నుంచి, డైరెక్టర్స్ దగ్గర నుంచి, అలాగే సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ దగ్గర నుంచి మా కాలేజ్లోకి మీకు ఎంటర్ అయితే ఎక్కువగా లేడీసే కనబడతారు. అంటే 70% to 75% లేడీసే కనబడతారు. ఓన్లీ 20 to 25% జెంట్ ఫ్యాకల్టీ కానీ లేకపోతే జెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ కానీ కనబడతారు. సో ఆ డౌట్ ఎవరైనా పేరెంట్స్ క్యాంపస్ లోకి వచ్చారంటే వాళ్ళకి అక్కడే సగం డౌట్ క్లారిఫై అయిపోద్దండి. తర్వాత వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే అందరూ కూడా లేడీస్ కూడా 40 నుంచి 50 మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళకి ఒక పిల్లల యొక్క కష్టం ఏంటి, పిల్లల యొక్క ఇబ్బందులు ఎలా పడతారు, ఆ ఇబ్బందుల నుంచి బయటికి ఎలా తీసుకురావాలి, అలాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళకి చాలా బాగా తెలుసు. ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా అదే ఏజ్ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి అండి. సో ఆ ఏజ్లో వచ్చే ఇబ్బందులు ఏదైనా వెంటనే గమనించగలుగుతారు, వెంటనే వాళ్ళకి సరిదిద్దగలుగుతారు, చాలా సపోర్ట్ చేయగలుగుతారు. ఈవెన్ దో ఆడపిల్లలు కూడా ఎప్పుడైతే లేడీస్ ఉన్నారో వాళ్ళకి వెళ్ళి వాళ్ళకి ఏదైనా చిన్న ఇబ్బంది వచ్చినా కానీ ఏదైనా కానివ్వండి, చిన్నదవ్వచ్చు పెద్దదవ్వచ్చు, ఎనీ కాజ్ దే కెన్ కమ్ అండ్ ఓపెన్ అప్ టు ద హెడ్స్ అనమాట. అందుకే మా హెడ్స్ దగ్గర ఎక్కువగా ఆడపిల్లలకి బాగా చాలా క్లోజ్గా మూవ్ అవుతూ ఉంటారు. మా డైరెక్టర్స్ దగ్గర చాలా క్లోజ్గా మూవ్ అవుతూ ఉంటారు. ఎస్పెషలీ మా కాలేజీలో అంటే ఏ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలోకి వెళ్ళినా అండి మీకు క్లాస్లో 4 నుంచి 5 ఆడపిల్లలు ఉంటారు. మా కాలేజీలో 20 నుంచి 30 మంది ఉంటారు అనమాట. అంటే మోర్ దెన్ 50% గర్ల్స్ ఉంటారు. వై? బికాస్ వీ హ్యావ్ డెవలప్ దట్ ఆర్గనైజేషన్ లైక్ దట్ అనమాట. అంటే ఒక ఉమెన్ పేరెంట్స్ కి కావచ్చు, స్టూడెంట్స్ కి కావచ్చు, అలాంటి భరోసా కూడా ఇచ్చారు కాబట్టి అది ఫస్ట్ నుంచి మాకు ఆటోమేటిక్గా అలా డెవలప్ అయిందండి. ఫస్ట్ నుంచి కూడా లేడీస్ని ఎక్కువ తీసుకుంటాం, లేడీస్ని ఎక్కువగా మేము ఎంకరేజ్ చేయటం, లేడీస్ టీచింగ్ స్టాఫ్ కానీ అడ్మిన్లో కానీ ఎక్కువగా లేడీస్ని తీసుకుంటాం మూలంగా మాకు డైరెక్టర్స్, హెడ్స్, ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా లేడీసేనండి. సో చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది ఆడపిల్లకి నేను చెప్పండి. దట్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ అంతే నేను చెప్పండి. ఓకే సార్, ఇంకా మరిన్ని డీటెయిల్స్ మనం డిస్కస్ చేసే ముందు మరో కాలర్ ఉన్నారు రాజమండ్రి నుంచి, సూర్యప్రకాష్ గారు. హలో సార్. నమస్తే సార్. నమస్తే సూర్యప్రకాష్ గారు. సార్ నేను మా అబ్బాయి ఎంపీసీ అయిపోయింది. ఓకే అండి. మీ దగ్గర బీఎస్సీ ఫుడ్ సైన్స్, న్యూట్రిషన్, ఫుడ్ టెక్నాలజీ కోర్సెస్ ఉన్నాయని విన్నాను. ఓకే అండి. దాని గురించి కనుక్కుందాం చేశాను. ఓకే అండి. డెఫినెట్గా అండి, ఎంపీసీ చదివిన పిల్లలు, బైపీసీ చదివిన పిల్లలు, ఎస్పెషలీ బైపీసీ చదివిన పిల్లలకి ఒక ఎంబీబీఎస్ఏ కాదు, దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఆల్టర్నేట్ కోర్సెస్ చెప్పడమే మా ఉద్దేశం అనమాట. మేము ఎప్పటి నుంచో కూడా ఈ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ ప్రోగ్రామ్స్ మేము రన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ మూలంగా అంటే డాక్టర్ అవ్వాలి అనుకుని ఏదో కారణం మూలంగా, అంటే ఎంట్రన్స్లో కొంచెం చిన్న మార్కు మూలంగానో లేకపోతే ఇంకో కారణం మూలంగానో వీళ్ళు ఎంట్రన్స్లో క్వాలిఫై అవ్వకపోయినా ఈ కోర్స్ చేసి డాక్టర్ గారు లాగానే వీళ్ళు కూడా కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో ఉద్యోగాలు తెచ్చుకోగలుగుతున్నారు. లైక్ అపోలో అవ్వచ్చు, ఏఐజీ అవ్వచ్చు, యశోద అవ్వచ్చు, 7 Hills అవ్వచ్చు, స్టార్ హాస్పిటల్స్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటి హాస్పిటల్స్ అన్నింటిలో కూడా వీళ్ళు ఉద్యోగాలు తెచ్చుకోగలుగుతున్నారు. అలాగే ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్ అనమాట, దివ్య ల్యాబొరేటరీస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే అరవిందో అవ్వచ్చు, రెడ్డి ల్యాబొరేటరీస్ అవ్వచ్చు, ఇలా ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో కూడా వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. గవర్నమెంట్ సైడ్ కూడా అండి వాళ్ళ రోజున హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో అవ్వచ్చు, ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో వీళ్ళకి ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తున్నాయి అనమాట. సో ఈక్వలెంట్ అంటే ఎంబీబీఎస్ చేసిన డాక్టర్ గారితో ఈక్వలెంట్గా వీళ్ళు
సొసైటీలో పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించుకుంటే కాకుండా ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ కూడా అంత బ్రహ్మాండంగా వస్తుందండి. సో ఇది చాలా చాలా మంచి కోర్సెస్, ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లలు ఈ కోర్సెస్ తీసుకుంటానికి చాలా ఇష్టపడుతున్నారు. సో ఈ కోర్సు మీరు ఏమాత్రం ఆలోచించొద్దండి. మీ అమ్మాయికి కనుక కోర్స్ చేయాలి అని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా జాయిన్ చేయండి. ప్రాక్టికల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి, అలాగే ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, అలాగే ఫ్రీ ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ ఉంటుంది. అంటే బయట కంట్రీస్కి తీసుకెళ్ళి అక్కడ హాస్పిటల్స్ ఎలా ఉంటాయి, అక్కడ అసలు వర్క్ చేస్తే మీకు ఎలాంటి ఉద్యోగాలు జీతాలు ఉంటాయి అని అన్నీ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం, ఎక్స్పోజర్ కోసం ఫ్రీగా తీసుకెళ్తాం జరుగుద్ది. దే ఆర్ సో మెనీ ఆపర్చునిటీస్ అండి, డెఫినెట్గా మిస్ అవ్వద్దండి. సార్ అలాగే ఇందాక మనం హాస్టల్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాము. హాస్టల్ అనేది విత్ ఇన్ క్యాంపస్లో ఉంటుందా, అది మళ్ళీ వేరే ప్లేస్లో ఏమైనా ఉంటుందా? మాకు మొత్తం టోటల్గా 5 క్యాంపసెస్ ఉన్నాయండి. వైజాగ్లో 2 ఉన్నాయి, అలాగే హైదరాబాద్లో 3 ఉన్నాయి. కొన్ని క్యాంపసెస్కి ఇన్ హౌస్ హాస్టల్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని క్యాంపసెస్కి 50 మీటర్స్ 100 మీటర్స్ దూరంలో వేరేగా ఉంటాయండి. బట్ కంప్లీట్ బాధ్యత అయితే కనుక కాలేజే తీసుకుంటాం అనమాట. హాస్టల్స్ పరంగా కూడా అలాగే బ్రేక్ఫాస్ట్ అవ్వచ్చు, లంచ్ అవ్వచ్చు, డిన్నర్ అవ్వచ్చు హాస్టల్స్లో ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుద్ది. అలాగే గర్ల్స్కి సపరేట్ హాస్టల్స్, బాయ్స్కి సపరేట్ హాస్టల్స్, గర్ల్స్కి మంచి లేడీ వార్డెన్స్, సెక్యూరిటీకి సీసీ కెమెరా మానిటరింగ్, సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ అన్నీ ఉంటాయి. అలాగే ప్రతి పిల్లలు కూడా ఈవినింగ్స్ వెళ్ళి వర్క్ చేయాలి కాబట్టి ఒక ఆడపిల్లలను అయితే మాత్రం ఎస్పెషలీ ఒక ప్లేస్కి పంపించేటప్పుడు వాళ్ళకి 4-5 కంబైన్ చేసి ఒక క్యాబ్ బుక్ చేసి వాళ్ళకి పంపించి మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకొచ్చే బాధ్యత కూడా కాలేజ్ పరంగా మేమే తీసుకుంటాం అనమాట. సో గ్రూప్గా పంపిస్తాం, కానీ ఆడపిల్లల్ని సింగిల్గా ఎక్కడికి పంపించడం జరగదు. సో ఇలాంటి జాగ్రత్తలన్నీ ఆడపిల్లల విషయంలో తీసుకుంటాం జరుగుతుందండి. వీ హ్యావ్ హాస్టల్స్ ఫర్ ఆల్ ద క్యాంపసెస్, బట్ కొన్నిటికి ఇన్ క్యాంపస్ ఉన్నాయి, కొన్నిటికి అవుట్ క్యాంపస్. ఓకే, దానికి బస్ ఫెసిలిటీ అట్లా అంటే చాలా దగ్గర అండి, వాకబుల్ డిస్టెన్స్ లోనే, అంటే 50 మీటర్స్ 100 మీటర్స్ దూరంలో ఉంటాయి. సార్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేస్తున్న కోర్సెస్ గురించి, అలాగే మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్న ఫెసిలిటీస్ అన్నిటి గురించి కూడా చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అంటే ఈ ఎపిసోడ్తో గర్ల్ పేరెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకైతే డౌట్ అయితే చాలా చక్కగా క్లియర్ అయింది అని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది ఇవాల్టి స్టడీ గైడ్.